أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. হে রাসূল তুমি যে আমার ঠিকানা, জীবনে তোমায় যদি নাই বা পেলাম, পরকালে দিও দেখা আশা রাখলাম। জীবনে তোমায় যদি নাই বা পেলাম, পরকালে দিও দেখা আশা রাখলাম। হাউজে কাউসার দিও তুমি, এ করি কামনা। হে রাসূল তুমি যে আমার ঠিকানা, আমার জীবনে তুমি, আমার মরণে তুমি, আমার শয়নে তুমি, আমার স্বপ্নে তুমি, তুমি যে আমার সাধনা। হে রাসূল তুমি যে আমার ঠিকানা। হে রাসূল তুমি যে আমার ঠিকানা। হে রাসূল তুমি যে আমার ঠিকানা। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী রাফিউদ দারাজাত যুল আরশি ইউলকির রূহা মিন আমরিহি আলা মান ইয়াশা وألف بين قلوب الناس بالإيمان فأصبحتم بنعمته إخوانا والصلوات وأتم التسليم على محمد بن عبد الله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه والأطهار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللهم صل على سيدنا وعلى آله رہے میرا مسکن حوالی کعبہ رہے میرا مسکن حوالی کعبہ بنے میرا مدفن دیار مدینہ اللہم صل علی وہ دن کب آئے کہ مدینہ میں جائے ہم وہ دن کب آئے کہ مدینہ میں جائے ہم خاک در رسول کو سرما بنائے ہم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا عيسى بن حماد المصري وبه قال أخبرنا الليث بن سعد أخبرني عقيل عن محمد بن مسلم أنه قال أبا سلمة عن عبد الرحمن بن عزير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة
ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تستعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والاه الله بأمركم ويسكت لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه ابن حبان. حدثنا جبارة بن المغنث وبه قال حدثنا كثير بن سليم عن عوينان عن هشام عن أم فاضل بنت حارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني رأيت حلوما منكر الليل. قال وما هو؟ قالت إنه شديد. قال وما هو؟ قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت عديت في حجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما يكون في حجري. فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم كانت مني التفاتة فإذا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تهرقان الدموع. قالت فقلت يا نبي الله بأبي أنت أمي ما لك؟ قال أتاني جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتلني هذا فقلت هذا قال نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء فيما يرى ذات يوم بنصف النهار أشخص أبغر بيده قرورا. فقلت بأبي أنت أمي ما لك؟ ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه. رواه البيهقي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعد أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم وبه قال خبرنا يونس بن الحسن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيكف ميزانه أم يذكر وعند الكتاب حين يقال ها اقرؤوا كتابيا حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينهم أم في شمالهم أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهرا جهنم. رواه أبو داود. উপরাজারামপুর গোরস্থান হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন ঈদগাহ ময়দান কর্তৃক আয়োজিত সম্মানিত সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব, দিদার ওলামায়ে কেরাম, উপস্থিত আমার সামনে ধর্মপ্রাণ দিনদার ইমানদার প্রিয় মুসলিম ভাই এবং পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর দরবারে লাখ কোটি শুকর আদায় করছি যে মহান তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে আজকের এই পাক জালসা শরীক হওয়ার তৌফিক এনায়েত করে দিলেন। এই জন্য আমরা ওই মহান মনিবের দরবারে আমরা সকলেই শুকর আদায় করছি, সকলেই করছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইরা আমার, গতকালকে এখানে আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম, 3-4টা আয়াতের ব্যাখ্যা আমি করতে পেরেছিলাম, আংশিক ব্যাখ্যা। তো সেখান থেকে আমি গতকালকে কিছু আপনাদেরকে ক্লু দিয়েছিলাম যে আজকে কিছু বিষয় আমি জানিয়ে দেব। তো গভীর রাত হয়েছে, আমি সেই বিষয়গুলিকে আগে সামনে নিয়ে আপনাদের জানিয়ে দিয়ে এরপর আমি বাদবাকি আলোচনা শুরু করব। কেননা
আজকে থেকে যদি গতকালকে যেখান থেকে শেষ করেছি ওইখান থেকে যদি আজকে আলোচনা করা হয়, গতগুলোর যে প্রশ্নগুলো আমি জবাব দিব এগুলো আজকে তাহলে জবাব দেওয়া যাবে না। এই জন্য আমি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা এবং বাচ্চা যখন কান্না করে মা ধরলে থামে কেন, বাবা ধরলে থামে না কেন, এই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে চেয়েছিলাম, ঠিক কিনা? তো সেই আমি এটার জবাব দিই। এরপরে আপনাদের আমি যেগুলো আমি আপনাদেরকে বলেছি গতকালকে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যদি আমাকে তৌফিক এনায়েত করেন আমি সবগুলো আমি জবাব দিই। এরপরে আমি বাদবাকি তাফসীর শুরু করব বিতাওফিকিল মালিকিল আজিজিল মুঈন। সকলে বলুন আমিন। আর একটু জোরে বলুন আমিন। তবে আপনাদেরকে আগে বলতে হবে গতকালকের সেগুলি আগে শুনবেন না আগের ওইগুলো শুনবেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা সেই টিপস গুলো আজকে জানিয়ে দেওয়া হবে, তো আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনারা কোরআনের জন্য কতটুকু সময় অপেক্ষা করতে পারেন? আলহামদুলিল্লাহ। আমি মনে করলাম আজকে যেহেতু আমাকে গভীর রাত্রে দিয়েছে বোধহয় লোকজন আর থাকবে না, চলে যাবে। হ্যাঁ ওয়েট করেন, কিভাবে লোকজন রাখতে হয় সে ক্যাপাসিটি আমার জানা আছে। আমার মাহফিল থেকে লোক ওঠে না। যাই হোক, আমি যে আয়াত কারিমা তিলাওয়াত করেছি সূরা আলে ইমরানের 103 নম্বর আয়াত। সূরা আলে ইমরানটি হুজুর পূর্ণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা জিন্দেগিতে মদিনাতুত তৈয়্যিবা তিনটি জায়গায় অবতীর্ণ হয়। সর্বপ্রথম ফি ময়দান উহুদ, দ্বিতীয় নম্বর হামরাউল আসাদ, যেখানে আপনার লাল সিংহকে মারা হয়। এই স্থানটা মদিনা থেকে বদরের রাস্তায় 22 কিলোমিটার দূরে, এটার নাম হলো হামরাউল আসাদ। আর যেইখানে আপনারা জানেন যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন চিঠি হাতিম ইবনে আবি বালতাতা বদরের সাহাবী, তিনি এই গোপন কথা ফ্লাশ করে দিয়েছিলেন। এইখানের মধ্যে রাওআয়ে খাক নামক স্থানে এই হামরাউল আসাদি অবস্থিত। এবং তৃতীয় নম্বর এটা ফিল মসজিদিন নববী। এই তিনটি জায়গায় সূরা আলে ইমরান অবতীর্ণ হয়। কয়টা জায়গায়? 1 নম্বর ফি ময়দান উহুদ, 2 নম্বর হলো হামরাউল আসাদ, 3 নম্বর হলো ফিল মসজিদিন নববী। এই তিনটি জায়গায় আল্লাহ পাক 200টি আয়াত সূরা আলে ইমরানের অবতীর্ণ করেন। যাই হোক, এই মদিনার মধ্যে উসাইদ ইবনে সামিত তিনি একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। উসাইদ ইবনে সামিতের 2টা সন্তান ছিল, একজনের নাম আউস আর একজনের নাম খাজরাজ। আউস এবং খাজরাজের কথা আমি গতকাল আপনাদেরকে বলেছিলাম, ঠিক কিনা? আউস বলা হয় আরবি ভাষায়, যারা গ্রামার জানেন, আউস বলা হয় হাদিসের ভাষায় যেসব মেয়েদের শরীরের পশম বেশি এদেরকে আউস বলা হয়। গতকালকে আমি বলেছিলাম যেসব মেয়েদের শরীরের পশম বেশি এইসব মেয়েরা স্বামীর প্রতি একটু অন্য মেয়ের চেয়ে শ্রদ্ধা বকশিল বেশি করে, ঠিক কিনা? তো আউস এবং খাজরাজ উসাইদ ইবনে সামিতের পুত্র, 2টা পুত্র, একই মায়ের 2টা সন্তান, একজনের নাম আউস আর একজনের নাম খাজরাজ। এই আউস এবং খাজরাজের বসতি হয় মদিনা থেকে উত্তর পূর্ব দিকে 26 কিলোমিটার পূর্বে, আপনার 26 কিলোমিটার দূরে উত্তর পূর্ব দিকে এই 2টা পাহাড়ের পাদদেশে তারা বসবাস করে। একটা পাহাড়ের নাম হলো রাজবি পাহাড় আর একটা পাহাড়ের নাম হলো ওয়াদকান পাহাড়। এই ওয়াদকান এবং রাজবি পাহাড়ের কখন এর উৎপত্তি হয়, এই উৎপত্তি সম্পর্কে আল মাজালিসুস সুন্নিয়া ফিল কালাম আলাল আরবাঈন আন-নবাবিয়া প্রথম খণ্ডের 126 পৃষ্ঠার মধ্যে আল্লামা তাকিউদ্দিন আল ফাসি বর্ণনা করেন যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ পাককে বলল, আল্লাহ পাক আমি তোমাকে দেখতে চাই, আল্লাহ পাক বললেন লান তারানি, মূসা আমাকে কঠিন কালে দেখতে পারবা? জোরে বলেন না। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম একটু ঘাড় তারা নবী ছিলেন, আপনারা এটা জানেন, ঠিক কি না? মূসা আলাইহিস সালাম বললেন আল্লাহ পাক আমি দেখব। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক বললেন মূসা তুমি দেখতে পারবে না। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাককে বললেন আল্লাহ পাক আমি তোমাকে দেখব।
আল্লাহ পাক বললেন ঠিক আছে, আমার নূরের তাজাল্লি আমি তুরে সিনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। তুরে সিনার মধ্যে যখন আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লি ফেলে দিল, আল মাজালিসুস সুন্নিয়া ফিল কালামি আলাল আরবাঈনান নাবাবিয়্যা প্রথম খণ্ডের 126 পৃষ্ঠার মধ্যে আল্লামা তাকিউদ্দিন আল ফাসি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, এই তুরে সিনাইটা সম্পূর্ণ পুরে ভস্ম হয়ে 6টা টুকরায় পরিণত হয়ে গেল। 3টি টুকরা মক্কায় গিয়ে পতিত হলো, আর 3টি টুকরা মদিনায় গিয়ে পতিত হলো। মক্কায় যে 3টি টুকরো পতিত হলো, এই 3টি টুকরো থেকে 3টি পাহাড় উৎপন্ন হলো। 1 নম্বর হলো জাবালে সুর, 2 নম্বর হলো জাবালে বাসির, 3 নম্বর হলো জাবালে নূর। আর মদিনায় যে 3টি পাহাড় 3টি টুকরো পতিত হলো, এই 3টি টুকরো থেকে 3টা পাহাড় উৎপন্ন হলো। 1 নম্বর হলো জাবালে উহুদ, 2 নম্বর হলো জাবালে রাজবি, 3 নম্বর হলো জাবালে ওয়াদকান। আল্লাহর নবী বলেন এই 6টা পাহাড় জান্নাতি। এই সেই রাজবি নামক পাহাড় এর পাদদেশে বসবাস করত আউস। উসাইদ ইবনে সামিতের বড় সন্তানের নাম ছিল আউস। এই আউসের বংশধরেরা বসবাস করত আপনার এই রাজবি নামক এলাকায়, আর ওয়াদকান নামক এলাকায় বসবাস করত খাজরাদের বংশধর। বন্ধুগণ, আপনাদের কি কোরআনের আলোচনা খারাপ লাগে? জোরে বলেন, খারাপ লাগে? গতকালকে সবকিছু আপনাদেরকে ডেলিভারি করে দিই ইনশাআল্লাহ। আমি সুলাইমান এবং বিলকিস রানীর বিয়ে না করে আমি এখান থেকে যাব না। এবং যে বাসর রাতের যে 16টা টিপস এখানকার হালকা পাতলা কিছু শেষে না জানিয়ে আমিও মাইক ছাড়ছি না, যদি আপনারা শোনেন। রাজি আছেন? হ্যাঁ, একটাও লোক দেখবেন যাবে না। এইবার ভাইরা আমার, এই ওয়াদকান নামক এলাকা এবং রাজবি নামক এলাকা ওয়েট করতে হবে। আমাদের এই চাপার মধ্যে ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্ত আছে কিনা? তো উত্তর পূর্ব দিকে 26 কিলোমিটার দূরে রাজবি এবং ওয়াদকান নামক পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশে সীমানা তারা নির্ধারণ করেছে। ওয়াদকান নামক পাহাড়ের এলাকা যতটুকু আমরা থাকবো এখানে খাজরাত, আর রাজবি নামক এলাকার যতটুকু এরিয়া এটার মধ্যে আমরা থাকবো আউস গোত্ররা। তো কি হয়েছে, এই আউস এবং খাজরাতের এই মধ্যবর্তী একটা সীমানায় একটা হাড়ি ভাঙা গিয়েছে, একটা হাড়ি পাওয়া গিয়েছে, ভাঙা হাড়ি। এখন মাটির হাড়িটা ছিল ভাঙা। এখন আউসের লোকেরা তারা দাবি করছে যে না, এই হাড়িটা ভেঙেছে খাজরাতের লোকেরা। আর খাজরাতের যারা লোকেরা এরা ভাবছে যে না, এই হাড়িটা ভেঙেছে আউসেরা। এই নিয়ে শুরু হলো তাদের তক্কাতক্কি, তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, রেষারেষি শুরু হলো, তাদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়ে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গজওয়াতু বুআস নামক সর্বপ্রথম হাড়ি ভাঙা যুদ্ধ নিয়ে শুরু হয়। এই যুদ্ধের নাম হলো গজওয়াতু বুআস। এই বুআস যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল, শুরু হবার এই ঘটনাটা ছিল হুজুর পূর্ণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের 10 বছর পূর্বের ঘটনা। কত বছর পূর্বে? সকলকেই বলতে হবে, কত বছর পূর্বে? 10 বছর পূর্বের এই ঘটনা। হুজুর পূর্ণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কি জিন্দেগিতে মক্কার মধ্যে তার জন্ম হলো, জন্ম হবার পর মক্কার মধ্যে ওকাজ মেলা হতো। এটা জানেন আপনারা? জানেন? অনেকজন জানে। ওকাজ মেলা হতো। এই ওকাজ মেলার মধ্যে আউস এবং খাজরাজের কিছু লোকেরা এই মেলার মধ্যে তাদের পণ্য নিয়ে এসেছিল। আসার সময় শুনতে পারলো মক্কার মধ্যে এমন একটা ব্যক্তি আছে যে ব্যক্তিটা জীবনে কোনোদিন মিথ্যা বলে না, জীবনে কোনোদিন মিথ্যার আশ্রয় দেয় না। এই ব্যক্তির মতন সত্যবাদী, এই ব্যক্তির মতন এত পরেজগার এই মক্কার বুকে আর কেউ নাই। সুবহানাল্লাহ। তারা তখন মনে মনে চিন্তা করলো এই ব্যক্তিকে দিয়ে আমাদের যে বনু বুআস যুদ্ধের শুরু হয়েছে, এই যুদ্ধের আমাদেরকে একটা নিরসন করতে হবে, একটা সলিউশনে আসতে হবে। এরা নিয়ে চিন্তা করলো। কাফেররা আল্লাহর নবীকে, মুশরিকরা, বেঈমানেরা, ঈমান হারা লোকেরা আল্লাহর নবীকে পাগল বলেছে, আল্লাহর নবীকে কবি বলেছে, আল্লাহর নবীকে গণক বলেছে, কিন্তু আল্লাহর নবীকে কোনোদিন তারা মিথ্যাবাদী বলে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
সূরা নামের মধ্যে 33 নং আয়াতের মধ্যে বলে قد نعلم جل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله أكبر আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবী আমার قد نعلم قد সিনসাফা এগুলো যারা গ্রামার বোঝেন আরবি গ্রামার এগুলো আনকরিবের জন্য ব্যবহার হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার অবশ্যই জানা আছে قد نعلم আমার অবশ্যই জানা আছে ইন্নাহু লা ইয়াহজুনুকাল্লাযী ইয়াকুলুন কাফেররা আপনাকে কাফেররা যে কথা বলে তাদের উক্তি নবী আপনাকে কষ্ট দেয় আপনাকে ব্যথিত করে দুঃখ দেয় এটা আমার জানা আছে কিন্তু ফাইন্নাহুম লা ইউকাযযিবুনা কাফেররা কোনদিন আপনাকে নবী মিথ্যাবাদী বলে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ নবী যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনার মধ্যে যখন দীর্ঘ 13 বছর মক্কার মধ্যে নবুয়তি জিন্দেগি পাওয়ার পর 13 বছর পরে যখন চলে গেলেন ওমিয়া আল্লাহর হাবিবের বয়স হলো 53 বছর কত বছর 53 বছর আর আল্লাহর নবীর জন্মের 10 বছর পর গজওয়াত বুয়াসের যুদ্ধের শুরু হয় এই গজওয়াত বুয়াস আর 10 বছর 53 আর 10 63 বছর কত বছর 63 বছরের মামলা শত শত মানুষ খুনাখুনি হয়ে গেছে শত শত মানুষ মারা গিয়েছে এই যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহর নবীর কাছে এসে বলল ইয়া নবী আল্লাহ আমরা যখন ওকাজ নামক মেলার মধ্যে গেলাম আপনার সত্যায়ন সম্পর্কে আমরা জেনে এসেছি ইয়া নবী আল্লাহ আপনি আমাদের এই হাড়িভাঙা যে ঘটনা এই রাজবি নামক আমরা এলাকায় বসবাস করি আউস আর খাজরাজ আমার ভাইয়ের বংশধরেরা ভাইয়ের বংশধরেরা খাজরাজ বসবাস করে হলো ওবাদখান নামক এলাকায় ইয়া নবী আল্লাহ আপনি একটা সলিউশন দিয়ে দিন যে সলিউশনের মাধ্যমে আমরা আবার পূর্বের ভ্রাতৃত্ব আমরা ফিরে পাবো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে নবী আপনি এই বিচারটা করে দেন আপনি যে বিচারটা করে দেবেন এই বিচারের মধ্যে সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম হারাজান মিম্মা কাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে নবী আপনি যে বিচার করে দিবেন এই বিচারের মধ্যে কোনো ভুল পাবে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম হারাজান মিম্মা কাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে নবী আপনি বিচার করে দেন আপনি যে বিচার করে দিবেন সুম্মা লা ইয়াজিদু তারা পাবে না ফি আনফুসিহিম হারাজান মিম্মা কাদাইতা তাদের মনের মধ্যে আপনি যে বিচার করে দেবেন এই বিচারের মধ্যে তারা কোনো প্রতিবন্ধকতা পাবে না তারা কোনো বাধা পাবে না ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা আর আপনি যে বিচার করে দেবেন এই বিচারের উপর তারা সিম্পলিস্ট হয়ে যাবে এই বিচারের উপর তারা আপনার উপর ফেথ হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ এখন আসার পর আল্লাহর নবী বলেন হে আউস এবং খাজরাজ তোমাদের যে ওই যে হাড়ি ভেঙেছে এই হাড়ি কোনো একটা অংশ তোমাদের কাছে কি আছে বলে আছে আল্লাহর নবী বলেন হাড়ি কিছু অংশ আমার কাছে নিয়ে আসো 63 বছর পরের ঘটনা কত বছর আপনাদের কষ্ট হচ্ছে 63 বছর পরে আল্লাহ নবী হাড়ির টুকরো হাতে ধরলেন হাড়ির টুকরো হাতে ধরার পর আল্লাহর নবী বললেন ও হাড়ি তুমি কোন গোত্রের ভাইরা আমার আল্লাহ নবীর মধ্যে 23 বছর জিন্দেগিতে
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে নবী বানান তাকে তিনটা করে জিনিস দেন। কয়টা? জোরে বলেন। সূরা মুমিনের, সূরা আল মুমিন, সূরা গাফিরের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন রফিউদ দারাজাতি যুল আরশি ইউলকির রূহা মিন আমরিহি আলা মান ইয়াশা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি যাকে নবী বলে সিলেকশন করে, ইলেকশন করে নবী করা যায় না, আমি সিলেকশন করি পূর্ব থেকে নবী যাকে বানাই তাকে তিনটা জিনিস দেই। এক নম্বর আমি তাকে ওহী দেই, ওহী হলো গোপন মাত্রা, ওহী ছাড়া নবী হওয়া যায় না। দুই নম্বর হলো আমি যাকে আমি নবী বানাই তাকে আমি হুসনুল খুলুক দেই, উত্তম মানের চরিত্র দেই। আর তিন নম্বর হলো আমি তাকে মুজিজা দেই। মুজিজা বলা হয়, সংক্ষেপে বোঝেন, আরবি সংজ্ঞা লাগবে না। মুজিজা বলা হয় যে সময়ের মধ্যে যে ঘটনাটা বেশি প্রাধান্য পায় ওই ঘটনাকে স্তব্ধ করে দিতে, ওর চেয়ে শক্তিশালী যে ঘটনাটা প্রকাশ পায় এই ঘটনার নাম হলো মুজিজা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী 63 বছর জিন্দেগিতে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন 3000-এর অধিক, প্রায় 3500-এর মতো মুজিজা তার জীবনের মধ্যে ঘটেছিল। এর মধ্যে অন্যতম একটা মুজিজা হলো, সেটা হলো কি? সেটা হলো আল্লাহর নবী তিনি বললেন ও মিয়া এই হাড়িটা নিয়ে আসো। তোমরা হাড়িটা যখন নিয়ে আসা হলো আল্লাহর নবী হাড়ির টুকরোকে জিজ্ঞাসা করলেন ও হাড়ির টুকরো তুমি বলে দাও আউস এবং খাজরাজের সম্মুখে তুমি কার হাড়ি? এই হাড়ি বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আউসেরও আমি হাড়ি না, আর আমি খাজরাজের হাড়ি না, আমি হলো মালিক ইবনে ওয়ারের হাড়ি, যিনি নাকি এই গোত্রের বংশধর, যিনি বনু কাইনুকার ইহুদি গোত্রের একজন লোক। আমি মালিক ইবনে ওয়ারের আমি হাড়ি, আমি এরও হাড়িও না ওরও হাড়ি না। 63 বছরের মামলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনুল কারীমের সংস্পর্শে এবং তার হাবিবের সংস্পর্শের মাধ্যমে তাদের 63 বছরের মামলা একদিনে শেষ হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম হারাজাম মিম্মা কাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটাই কোরআনুল কারীমের মধ্যে বর্ণনা করেন সূরা আলে ইমরানের মধ্যে ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইদ কুনতুম আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম فأصبحتم بنعمته إخوانا। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াযকুরু তোমরা স্মরণ করো নি'মাতাল্লাহি আল্লাহ পাকের নিয়ামত। ও আউস এবং খাজরাজ, আউস এবং খাজরাজকে ইন্ডিকেশন করে আল্লাহ পাক তামাম মানুষের মুসলমানদেরকে বলেন ওয়াযকুরু তোমরা স্মরণ করো নি'মাতাল্লাহি আল্লাহ পাকের নিয়ামত। কোন নিয়ামত? ইদ কুনতুম যখন তোমরা ছিলে আ'দাআন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তঃকরণকে মিলিয়ে দিলেন, ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা। আল্লাহ পাক বলেন আমার রাসূলের বদৌলতে, আমার কোরআনুল কারীমের বদৌলতে, আমার রাসূলের বদৌলতে তোমরা পরস্পর পূর্বের ন্যায় আবার ভ্রাতৃত্ব শুরু হয়ে গেলে। ওয়াকুমতুম আলা শাফা হুফরাতিন মিনান নার আল্লাহ পাক বলেন তোমরা ছিলে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে, জাহান্নামের মাঝখানে। ফাআনকাদাকুম মিনহা সেইখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। কাযালিকাল্লাহু কাযালিকা ইউবায়্যিনুল্লাহু লাকুম আয়াতিহি লাআল্লাকুম তাহতাদুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নিদর্শনগুলো এইভাবে করে বর্ণনা করেন যাতে করে তোমরা হিদায়াত স্বরূপ হতে পারো। দরদিরা আমার হযরত আদম আলাইহিস
সালাম থেকে আল্লাহ নবী পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত 1,24,000 মতান্তরে তাফসীরে জালালাইনের মধ্যে আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী বর্ণনা করেন 2,24,000 পয়গম্বর পাঠানোর কারণ কি? وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন অসংখ্য নবী রাসূল পাঠাবার অন্যতম কারণ হলো আমি আল্লাহ পাকের উপর হক হলো সোজা পথটা দেখিয়ে দেওয়া, সোজা পথের ডিগনিশন দিয়ে দেওয়া। In this regard the Holy Quran upon Allah is the responsibility to explain the state of to show them legal and illegal, good and evil things. So whosoever accepts the guidance, it will be for his own benefit, and whosoever goes astray, it will be for his own destruction. But there are ways that turn aside, and how he would have guided you all mankind. This is the pilgrimable estate path. Allah Rabbul Alamin বলেন আদম আলাইহিস সালাম থেকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত অসংখ্য অগণিত অসংখ্য রাসূল আমি পৃথিবীর মধ্যে এই জন্য আমি প্রেরণ করেছি যাতে করে তোমরা পিলগ্রিমস স্টেট পথটা সোজা পথটা জান্নাতের পথটা তোমরা যাতে করে চিহ্নিত করে নিতে পারো। ভাইরা আমার, এই ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবার বলেন ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়া লা তাফাররাকু। ও বান্দা, ওয়াতাসিমু আল-ই'তিসাম, তোমরা শক্ত করে ধরো, আঁকড়ে ধরো হাবলিল্লাহি, আল্লাহ পাকের রজ্জু, আল্লাহ পাকের কোরআন। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন হাবলুল্লাহ মানে আল্লাহ পাকের কোরআন। কি? জোরে বলেন, জোরে বলেন। আল্লাহ পাকের কোরআন। ওয়ালা তাফাররাকু, সকলেই ধরো আর বিচ্ছিন্ন তোমরা হও না। দরদিরা আমার, আপনারা মন ক্ষুণ্ণ করবেন না। আমি গতকালকে যে কথাগুলো বলেছি এই কথাগুলো বলে আমি পূর্বের আলোচনা আমি শুরু করব। আগে প্রশ্নের জবাব দিয়ে আপনাদের আলোচনা আমি না শেষ করে যাব না। রাজি আছেন? জোরে বলেন, রাজি আছেন? যাদের আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের কোরআনের জন্য আমি আর এই এলাকায় কবে না কবে আসি তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, ঠিক কিনা? যদি বাইসেন যদি মারা যায় তাহলে তো এগুলো থেকে মাহরুম হয়ে গেলেন। বিশেষ করে মাহরুম হবে বেশি করে আমার যুবক ভাইরা, ঠিক কিনা? যুবক ভাইরা আফসোস করছে হুজুর এই আলোচনা বাদ দিয়ে জলদি করে বলি ফেলে দেন, ঠিক কিনা? এখন কেবল ক্যাপসুল চলছে, ট্যাবলেট, এরপরে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ, এরপরে 500 mg, 1000, 2000, এরপরে শেষ। ভাইরা আমার, যে কথাটা আমি বলতেছিলাম আল্লাহ পাকের এই কোরআন, যেহেতু এই মাদ্রাসার মাহফিলটা হাফিজি মাদ্রাসার মাহফিল, পাশে কবরস্থান, সকলের পিতামাতার জন্য দোয়া করা হবে, সকলের জন্য দোয়া করা হবে। এই কবরস্থানে আমাদেরকে একদিন যেতে হবে, ঠিক কিনা? সুতরাং যদি কারো কবরের মধ্যে না যাওয়া লাগে সে যেন এই মাহফিল থেকে চলে যায়, আর যার কবরের মধ্যে যাওয়া লাগবে এই আফসোস এই ক্ষমতা নিয়ে সে যেন এই দোয়ায় আজকে শরীক হয়, ঠিক কিনা? জোরে বলেন, ঠিক কিনা? গভীর রাত হয়েছে, এতে কি হয়েছে? যারা মুসলমান, আল্লামা সামওয়াল ইবনে আদিয়া বর্ণনা করেন রাসা আসলুহু তাহতা সারা ওয়া সামা বিহি ইলা নাজমি ফারউন লা ইয়ানালু তাবিল। আল্লামা সামওয়াল ইবনে আদিয়া বর্ণনা করেন মুসলমানদের মূল অতন্দ্র গহীর তন্দে, আর এর মর্যাদা ওয়া সামা বিহি ইলা নাজমি ফারউন লা ইয়ানালু তাবিল। মুসলমানদের মর্যাদা, মুসলমানদের অভিষেক সেই চন্দ্রের কাছে, তারকারাজির কাছে, লা ইয়ানালু তাবিল, যেখানে পৃথিবীর কোন আর সেই সম্মান খুঁজে নেওয়া আর সম্ভব হবে না। সুতরাং এই মুসলমানদের মর্যাদা এত আল্লাহ পাক বিশাল দিয়েছেন। সেই মুসলমান যদি এই কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করে যদি চলে যায়, সে ব্যক্তির মধ্যে বুঝতে হবে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না, তাদের মধ্যে মুনাফিকি রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, ঠিক কিনা? বলেন, ঠিক কিনা? কোরআন ভালো লাগে না যারা শয়তান এবং যারা শয়তানের খালাতো ভাই, শয়তানের ভাইরা ভাই, এদের কেবল কোরআন ভালো লাগে না, ঠিক কিনা? যারা মুসলমান
জনপদের সন্তান, এদের কোরআনের আওয়াজ, কোরআনের ঐশ্ববাণী তাদের হৃদয়কে স্তব্ধ করে দেয়, ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? ভাইরা আমার, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু, কোরআনকে সকলে একযোগে একসাথে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না। জীবনের প্রতিটি অঙ্গে কোরআনুল কারীম থেকে শিক্ষা নাও। ভাইরা আমার, এই কোরআনুল কারীম যদি আপনি জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গের সাথে জড়িত করে না নেন, ওয়াকালার রাসূলু ইয়া রাব, জোরে ওয়াকালার রাসূলু ইয়া রাব ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাদাল কুরআনা মাহজুরা। ভাইরা আমার, এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাবিব বলেন ওয়াকালার রাসূলু ইয়া রাব ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাদাল কুরআনা মাহজুরা। কিয়ামতের ময়দানে এই আয়াতটা নিয়ে আল্লামা ইদ্রিস কান্দলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এর ব্যাখ্যার মধ্যে দুনিয়ার মধ্যে একদল ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ পাক এই ফরিয়াদটা মামলা দায়ের করে গিয়েছেন। আরেকটা তাফসীরের মধ্যে, তাফসীর তাবারীর মধ্যে ইমাম জাফর সাদিক মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, কিয়ামত যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কায়েম করে দিবেন, কাল্লা ইযা দুক্কাতিল আরদু দাক্কা দাক্কা, কিয়ামত যেদিন কায়েম হয়ে যাবে, ইযা ওয়াকাতিল ওয়াকিয়া লাইসা লিওয়াকাতিহা কাযিবা খাফিদাতুর রাফিআ ইযা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জা ওয়া বুসাতিল জিবালু বাসসা ফাকানাত হাওয়াআন মুনবাসসা। কিয়ামত যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কায়েম করে দেবেন, কিয়ামত যখন কায়েম হয়ে যাবে, দরদিরা আমার, ওয়ায়ুফাকু ফিস-সূর ওয়া নাহশুরুল মুজরিমিনা ইয়াওমাইযিন যুরকা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি যেদিন ইসরাফিলকে আমি যখন অর্ডার দিয়ে দেব সিংহার মধ্যে ফু দেওয়ার জন্য, ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংহার মধ্যে ফু দেবেন। ভাইরা আমার, সঙ্গে সঙ্গে 19 জন ফেরেশতা, জাহান্নাম কোথায় আছে? জাহান্নাম, ভাইরা আমার, জাহান্নাম কোথায় আছে? পৃথিবীর মধ্যে যত সমুদ্র আছে, যত নদী আছে, যত নালা আছে, খাল বিল পুকুর আছে, এই পুকুরের মধ্যে 7 তবক জমির নিচে রয়েছে জাহান্নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি যেদিন জাহান্নামকে নিয়ে আসাবো, আমি 19 জন ফেরেশতা জাহান্নামের নাকের মধ্যে রশ্মি দিয়ে টান দিবেন, বিসমিল্লাহ, জোরে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর মধ্যে 19 জন ফেরেশতার নাম আছে। এই 19 জন ফেরেশতার সর্দার ফেরেশতার হলো মালিক ফেরেশতা, মালিক ফেরেশতা সহ তার 18 জন সহযোগী ফেরেশতা। এই নাকের মধ্যে অমিয়া টেনে যখন জাহান্নামকে নিয়ে আসবেন, পৃথিবীর মধ্যে যত সমুদ্র আছে, পৃথিবীর মধ্যে যত খাল বিল নদী নালা আছে, সমগ্র নদী নালা থেকে জাহান্নামের একটা লেলিহান জিহ্বা বের হতে থাকবে। এই দিনের মধ্যে জাহান্নামের লেলিহান জিহ্বা যখন বের হবে, ভাইরা আমার, এই দিনের মধ্যে যারা সামনে আছে তারা বলবে জাহান্নামের আগুন দেখে পিছে যাও, যারা পিছে আছে এরা বলবে সামনে যাও। যারা কান পেতে শোনেন, কিউরিসিটি দিয়ে একটু চিন্তা করেন, ডান দিকে যারা আছে তারা বলবে বাম দিকে যাও, বাম দিকে আর যারা আছে এরা বলবে ডান দিকে যাও। ভাইরা আমার, এই দিনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করবেন? আবু দাউদ শরীফের মধ্যে জিলদে সারির মধ্যে কিতাবুস সুন্নাহ বাবু যিকরি ফিল মিজানের মধ্যে এসেছে, হাদাসানা উসমান ইবনে আবি শাইবা ওয়া মুহাম্মদ ইবনে আরাব আন্না আবা সুমামা আনা উমর ইবনে হামজা ক্বালা সালাম আকবরনি عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى فقال
আনাল মালিকু আইনাল জাব্বারুন ওয়া আইনাল মুতাকাব্বিরুন সুম্মা ইয়াতবিল আরদিনা বিয়াদিহিল উখরা সুম্মা ক্বালা আনা মা আনাল মালিকু আইনাল জাব্বারুন ওয়া আইনাল মুতাকাব্বিরুন রাওয়াহু আবু দাউদ শরীফের মধ্যে কিতাবুস সুন্নাহর মধ্যে এসেছে আল্লাহ পাকের হাবিব বলেন এই দিনের মধ্যে আল্লাহ পাক যখন জাহান্নাম যখন নদী নালা সমুদ্র দিয়ে খালবিল থেকে লেলিহান জিহ্বা যখন বের হতে থাকবে আল্লাহ পাক তখন আসমানকে টান দিবেন ওমিয়া ইয়াউমা নাতবিস সামাআ কাতাইয়িস সিজিলিল কুতুব কামা বাদানা আওয়ালা খালকিন নুঈদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি এই দিন আসমানকে টান দেব এবং জমিনকে কিতাবের পাতার মতন এইভাবে টান দেব আসমান ভেঙে যাবে ওমিয়া জমিনও ভেঙে যাবে কাল্লা ইযা দুক্কাতিল আরদু দাক্কান দাক্কা আমি জমিনকে ফাটাই দেব যখন জমিনকে আমি ফাটাই দেব ফাটাই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন জাহান্নামের জিহ্বার বেরি এক একটা জিহ্বা যখন লেলিহান জিহ্বা যখন বের হতে থাকবে সামনের লোক বলবে পিছে যাও পিছের লোক বলবে সামনে যাও ডান দিকের লোক বলবে বাম দিকে যাও বাম দিকের লোক বলবে ওমিয়া তোমরা ডান দিকে যাও এই দিনের মধ্যে যারা নাকি গাউস কুতুব আছে এই গাউস কুতুব বলবে ওলি আউলিয়া এরা বলবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি কোনো তোমার চাই না আজকের দিনে কোনো মুরিদ চাই না আল্লাহ পাক তুমি আজকে আমাকে নিজে বাঁচাও নবীরা এই দিনের মধ্যে এই দিনের অবস্থা দেখেন নবীরা বলবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি আমার কোন উম্মতকে আজকে চাই না তুমি আল্লাহ পাক এই জাহান্নামের আজকে যে অবস্থা দেখতেছি তুমি নাম শুনেছি কাহার তোমার নাম শুনেছি জব্বার আয় আল্লাহ তার প্রতিফলন আমরা তো আজকে দেখছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকের দিনে আমরা কোন আল্লাহ পাক উম্মত চাই না আয় আল্লাহ পাক তুমি আমাকে আমি নবী হলাম তাদের কি হলাম আল্লাহ পাক তুমি আজকে আমাকে নিজে বাঁচাও এই দিনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর হাবিব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে মাহমুদে সিজদারত অবস্থা থাকবেন সুবহানাল্লাহ আইয়াবআসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা আল্লাহু আকবার বারাকাত মাকামে মাহমুদের মধ্যে আল্লাহ নবী সিজদা দিয়ে থাকবেন এই দিনের মধ্যে আল্লাহর নবী আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রশংসা শুরু করে দিবেন আল্লাহ পাকের নাম কিন্তু 99টা না আল্লাহ পাকের নাম হলো 1000 কত 1000 জোরে বলেন অন্য রাতের মধ্যে এসেছে আল্লাহ পাকের নাম হলো 4000 এই 4000 নামের মধ্যে ওমিয়া 1000 নাম আছে তাওরাতের মধ্যে 1000 নাম আছে জবুরের মধ্যে 1000 নাম আছে ইনজিলের মধ্যে 900 নাম যারা ফেরেশতারা 99টা নাম আছে কোরআনুল কারীমের মধ্যে আর একটা নাম যেটা গোপন লিখেছেন আল্লাহ পাক জানেন না এই দিনের মধ্যে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব সিজদা দিয়ে আল্লাহ পাকের এই নামগুলোর যখন প্রশংসা করতে থাকবেন ওমিয়া 9000 ওমিয়া 99টা যখন নাম বলা হয়ে যাবে আর আল্লাহ পাক তখন একটা নাম ইলহামের মধ্যে আল্লাহর হাবিবকে তিনি জানিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী এই নাম যখন মুখ দিয়ে বলে ফেলবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিবকে আল্লাহ পাক বলবেন ইয়া নবী আল্লাহ ইরফা রাসাকা ইশফা লিমান শাফাইতা ইয়া নবী আল্লাহ আপনার মাথা মোবারক আজকে উঠান আপনি যার জন্য সুপারিশ করবেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য আজকে সুপারিশটা মঞ্জুর করে নেব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব বলেন মুসলিম শরীফের মধ্যে বাবু ফাদাইল সাইয়্যিদুল মুরসালিনের মধ্যে এসেছে হাদাসানা আবু বকর ইবনে আবি শাইবা আবিহি ক্বালা আখবারনা আবু মুআবিয়া আন তামিম ইবনে তারফা আন জাবির ইবনে সামুরা ওয়া নবী হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনা সাইয়্যিদু ওয়ালদি আদম ইয়াউমাল কিয়ামা وأول من ينشق عنه القبر وأول شفيع وأول مشفع رواه مسلم الله رب العالمين الحبيب বলেন কিয়ামতের ময়দানে আমি বনি আদমের সরদার হব আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে উত্থিত হব আমি সর্বপ্রথম সুপারিশ করব আর আমার সুপারিশ সর্বপ্রথম আমার আল্লাহ পাক মঞ্জুর করবে ভাইরা আমার এই দিনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন
আল্লাহ পাক বলেন এই দিন কি আমি মানুষকে সবগুলোকে জড়ো করে ফেলবো। এই দিনই হলো সাক্ষর দিন। ওয়াজিনা বিকা জোরে ওয়াজিনা বিকা আলা হাউনা শাহীদা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি এই সমস্ত ব্যক্তিদের উপর আপনাকে আমি সাক্ষ্যদাতা, আমি সুপারিশকারী হিসেবে নিয়ে আসবো। কোরআনের আয়াত থেকেও দলিল পাওয়া গেল, আর হাদিস শরীফ থেকেও দলিল পাওয়া গেল। কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করবেন আমার নবী। কে? জোরে বলেন কে? এখন আমার নবী আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, কিন্তু অকালের রাসূল ইয়া রাব ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাযাল কুরআন মাহজুরা। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব তিনি বলবেন ওয়াকালার রাসূল ইয়া রাব ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাযাল কুরআন মাহজুরা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব যখন নাকি এই সুপারিশের তিনি মনোনয়ন পত্র পাবেন, এই দিনের মধ্যে যাদের মধ্যে ইমাম সুফিয়ান সাউরি ওমিয়া মুফাসসির তার তাফসীরুল ঈমানের মধ্যে বর্ণনা করেন কিয়ামতের ময়দানে কোরআনের আমলের মধ্যে যার 5টা আমল না থাকবে সে কোনদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। আপনি কোর্টে যাবেন, আপনি বিচার মামলা মুকদ্দমা করতে যাবেন, যেই উকিল আপনার পক্ষে বলবে সেই উকিল যদি আপনার বিপক্ষে বলে ওই কোর্টের মধ্যে কি আপনার রায় হবে? একটু বুঝে শুনে বলতে হবে, রায় হবে? ওই কোর্টের মধ্যে আপনার রায় হবে না। দরদিরা আমার, ওই কোর্টের মধ্যে আপনার রায় হবে না। যে কথাটা বলতেছিলাম ওই কোর্টের মধ্যে যখন আপনার রায়টা না হবে, ভাইরা আমার মুসিবতে পড়ে যাবেন। আল্লাহর নবী আপনার জন্য সুপারিশ করবে, সেই সুপারিশ আপনার জন্য হবে না, সেই সুপারিশ ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব এই দিনের মধ্যে এক দলের বিরুদ্ধে তিনি মামলা দায়ের করে দেবেন। ওয়াকালার রাসূল ইয়া রাব ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাযাল কুরআন মাহজুরা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব বলবেন the messenger will say, oh my Lord, verily these my people deserted this Quran, neither listen to it or not at its loss and its teachings. ভাইরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব কিয়ামতের ময়দানে বলবেন আল্লাহ পাক এই আমার উম্মতেরা, এই আমার যারা নাকি আমার অনুসারী ছিল, এই লোকগুলো আমার দুনিয়ার মধ্যে 5টা আমল তারা করে নাই। কয়টা? এক নম্বর, জীবনের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি তিলাওয়াত না করে, মনে করবেন এই আলোচনা আমি এটা দিই, আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের বিলকিস রানীর কিচ্ছা বর্ণনা করব। যেহেতু বিলকিস রানীর কিচ্ছা শুনে শুধু মজাই পাবেন, কিন্তু কিছু আমলিয়াতের কিছু খোরাক আপনাদের থাকা প্রয়োজন না। এই মাহফিলটা দিয়েছেন এমনি এমনি, আমলের কোনো জিনিস যদি না জানেন তাহলে তো আপনাদের এই মাহফিল দিয়ে কোনো লাভ হলো না, ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? আপনারা ই করেন না, আপনাদের আমি ওয়াজ না করে আমি সৈয়দ সাহেবের ছেলে, আমি এখান থেকে উঠবো না, সেই বক্তার আমি ছেলে না, আর সেই বাপের আমি ছেলে না, যে ওয়াদা করব আমি সেই ওয়াদা পূরণ করে আপনাদের আমি এখান থেকে বিদায় হব। রাজি আছেন? কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে। 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা তাতে 3 ঘন্টা যাবে, কষ্ট যাবে আমার, শুনবেন কেমন আপনারা, ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? ভাইরা আমার, কান পেতে শোনেন, কবরের মধ্যে আপনাদেরকেও যেতে হবে। 1 নম্বর, জীবনের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত না করে, 1 নম্বর জীবনের মধ্যে তিলাওয়াত করতে হবে উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে নবী, আপনার কাছে আমি গোপনে যা জানিয়ে দিয়েছি এইগুলো আপনি অধ্যয়ন করেন, এইগুলো আপনি তিলাওয়াত করুন, পাঠ করুন। সুবহানাল্লাহ। প্রথম আপনার গুণ থাকতে হবে রিডিং এন্ড রেসিটেশন, এটাকে আপনার তিলাওয়াত করতে হবে। ভাইরা আমার, তিলাওয়াত আপনি আর জানেন না, আপনি কি তিলাওয়াত শিখতে হবে। কোরআনুল কারীমের সূরা থেকে আসেন, আপনি শুরু করে দেন, পড়ালেখা শুরু করে দেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, এটা আগে সহি শুদ্ধ করে আপনার মুসলমান যদি মুসলমানের সন্তান হন তাহলে আপনাকে এই আমলটা করতে হবে। কোরআনুল কারীম সর্বপ্রথম আপনাকে সহি করে পড়তে হবে। কোরআনুল কারীম মুসলমানের সন্তান
সন্তান প্যাকেটিং করে এরপরে ওমিয়া বাইন্ডিং করে মাসার উপর রেখে দেয়। ওমিয়া কোরআনুল কারীম কি মাসার উপর রাখা জিনিস? জোরে বলেন, মাসার উপর রাখা জিনিস? এইবার দাদা দ্বিতীয় নম্বর, রিডিং এন্ড রেসিটেশন যখন হয়ে গেল, আলোচনাটা খুব হার্ডলি কিন্তু বুঝতে হবে, যেহেতু আমি এই আলোচনা আগামী গতকালকে করলে আপনারা বুঝতেন না, একদিনে আমার উপর একটু বিশ্বাস এসেছে, এই জন্য এই আমলিয়াতের অবস্থা সকলের আমি পায়ে ধরি, পায়ে ধরতে আমার কোনো সমস্যা নাই, পায়ে ধরি কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতে হবে। আর যদি আল্লাহর নবীর হাদিস সত্য হয়, আল্লাহর নবীর এই 5টা গুণ না থাকলে আপনি দাদা যেই নবী যেই উকিল আপনার জন্য সুপারিশ করবে, সেই উকিল কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে কেস দায়ের করে দেবে। কোনো হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, কোনো বৌদ্ধ, কোনো খ্রিস্টান, কোনো ইহুদির বিরুদ্ধে নয়। আল্লাহর হাবিব বলেন, অকালার রাসূল ইয়া রাব ইন্না কওমি ইত্তাখাযু হাযাল কুরআন মাহজুরা। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমার এই কওম, আমার এই সম্প্রদায়, আমার এই উম্মত তোমার এই কোরআনকে ডিসার্টেড দিস কোরআন, এই তোমার এই কোরআনকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, কোরআনকে পরিত্যাজ্য করেছে, কোরআনের কে তারা বর্জন করেছে, কোরআনকে তারা কোরআনের আওয়াজ তারা শুনতে পারে নাই, কোরআনকে তারা জীবনের প্রত্যেকটা অঙ্গে লাগাতে পারে নাই। আল্লাহ, আমি এদের বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করছি। আল্লাহ, যে বিচার তোমার হয় সেই বিচার তুমি এদের করো। আল্লাহর নবী যদি আপনার বিরুদ্ধে এই বিচার করেন, আমি আপনি বাঁচতে পারবো? জোরে বলেন, পারবো? দরকার এই ওয়াজ করার পর আর চাপাইতে না আসবো না, দাওয়াত দিলে আমার সমস্যা নাই, তাও জেনুইন কথা, হক কথা বলে যাবো, ঠিক কিনা? দ্বিতীয় নম্বর, দিরাসাত করতে হবে, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত হয়ে গেল, ভালো কথা। দ্বিতীয় নম্বর, দিরাসাত করতে হবে, স্টাডি করতে হবে। আপনি যখন সই করে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন এইটা যখন পড়তে পারলেন সই করে, এইবার এইটার অনুবাদটা জানতে হবে। এখানের মধ্যে কি কথা বলা হলো? বলা হচ্ছে তামাম প্রশংসা, সকল প্রশংসা, যাবতীয় প্রশংসা ওই আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি তামাম জাহানের রব। আল্লাহ পাক এটাই বলেন সূরা আলে ইমরানের মধ্যে, এই কথাটাই বলেন, কুনু রাব্বানিয়্যিনা বিমা কুনতুম তুআল্লিমুনা ওয়া বিমা কুনতুম তাদরুসুন। আল্লাহু আকবার। তোমরা প্রভুভক্ত হয়ে যাও, রব্বানীন হয়ে যাও, তোমরা যে জিনিসগুলো অর্জন করেছো এই জিনিসগুলোকে মানুষকে দিরাসাত দাও। সুবহানাল্লাহ। 3 নম্বর, ভাইরা আমার তো মনে স্ফূর্তি, যদি চান বেশিক্ষণ একটু ওয়াজ করি, যদি আপনারা শোনেন রাজি আছেন? ভাইরা আমার, একবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিনি কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে ঘুমিয়ে আছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই রাত্রের মধ্যে আল্লাহর সাথে তার দিদার নসিব হয়ে গেল, আল্লাহকে সরাসরি তিনি দেখতে পেলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করে, আয় আল্লাহ, আমি কোন আমল করলে তোমার নৈকট্য আমি অর্জন করতে পারবো? ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে আমার আল্লাহ পাক জবাব দেন, ও বান্দা, তুমি বেশি বেশি করে কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত করো। সুবহানাল্লাহ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, আমি কি কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত করব না দিরাসাত করব? আমি কি শুধু তিলাওয়াত করব নাকি আমি কোরআনুল কারীমটা বুঝে বুঝে পড়ব? আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জবাব দেয়, ও আহমদ ইবনে হাম্বল, তুমি কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত করো অথবা তুমি বুঝে পড়ো, যেটাই করো না কেন উভয়টা আমার নৈকট্য লাভে তোমাকে সহায়তা করবে। সেই কোরআনকে আমরা আজকে ছেড়ে দিয়ে ভাইরা আমার, আমরা মনে করি তেলা কসুর পাতার, ওই কসুর পাতার মধ্যে পানি পড়লে যেমন জান্নাতে ফুস করে যেমন চলে যায়, যেমন পানি পড়লে ফুস করে চলে যায়, আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাহ, তোমরা কি জান্নাতে যাবা এমনি এমনি? জান্নাত কি তোর খালাতো ভাই? এইবার দাদা তৃতীয় নম্বর, শটে গাই মারতেছি,
যাতে করে বুঝতে পারেন, কারণ আমার তো আবার বিলকিস রানীর কিসসা আমি না শেষ করে যাব না। সুবহানাল্লাহ। দর্শকরা আমার, এইবার তৃতীয় নম্বর, প্রথম রিডিং এন্ড রেসিটেশন চলে গেল, স্টাডি চলে গেল। দ্বিতীয় নম্বর, তৃতীয় নম্বর করতে হবে তাদাব্বুর করতে হবে। তাদাব্বুর মানে গবেষণা করতে হবে, এটা নিয়ে থিসিস করতে হবে। আপনি শুরুতে কোরআনুল কারীম সহি করে পড়তে পারলেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, এটা সহি করে পড়া হয়ে গেল। এরপরে আপনি এবার যখন সহি করে পড়া হয়ে গেল, সহি করে পড়ার হবার পর এইবার আপনি আসেন এটার অনুবাদটা জানা হয়ে গেল। অনুবাদ জানার পর এইবার আপনি অনুবাদের মধ্যে, গবেষণার মধ্যে আসেন, থিসিসের মধ্যে আসেন। আমার আল্লাহ পাক কেন তিনি সর্বপ্রথম ওয়ার্ড দিয়ে ব্যবহার করলেন তামাম প্রশংসা আলহামদু, হামদুর পূর্বে যে দুইটা আলিফ লাম বসেছে একে বলে আল ইস্তিগরাকি, যা সমগ্র আফরাদকে একত্রিত করে। কেন আল্লাহ পাক বললেন প্রশংসা বলতে যা কিছু বোঝায় সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সুবহানাল্লাহ। সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তামাম জাহানের রব। এটা নিয়ে চিন্তা করেন কেন আল্লাহ পাক বললেন সমগ্র প্রশংসা আল্লাহর জন্য। ওই রবকে আপনি এবার গবেষণা করেন, সেই রবকে আল্লাহকে আপনি চিনতে শুরু করে যান। আল্লাহ পাকের পরিচয় গোটা কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে সব জায়গায় দিয়ে রেখেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা মুবারাকুন লিয়াদাব্বারু আয়াতি, আমি আপনার উপর এমন একটা বরকতপূর্ণময় কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যে কিতাব অবতীর্ণ করেছে এই জন্য লিয়াদাব্বারু আয়াতি, যাতে করে আপনারা এই কোরআনকে উপলব্ধি করতে পারো, এই কোরআনকে বুঝতে পারো, অনুধাবন করতে পারো। সুবহানাল্লাহ। এখন অনুধাবন কেমনে করবেন? একটু ওই যে এখন আসবে বাচ্চা যখন মা ধরে থামে, বাবা ধরে থামে, টেকনিক করে এদিকে আসছি না? আপনাদের আমলিয়া তো শিক্ষা হয়ে গেল, প্রশ্নের জবাবও হয়ে গেল, আমার আল্লাহকে আপনাদেরকে চিনানো হয়ে গেল, ঠিক কিনা? আরো মজা তো এগুলো সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মতন বক্তব্য হচ্ছে। ওয়াজ এখন না, ওয়াজ আরো 1 ঘন্টা পর আসবে। মজার হুদহুদ ঠুকঠুক পাখি মনে আছে না? সব জানাই দেবো। সলিড চেসিস কিভাবে পাওয়া যায়, মেয়েদের কি দোয়া করলে বিয়ে হয়, যে যারা অবিবাহিত আছেন বিবাহ হয় না, 25 বছর আপডেট হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত বিয়ে হয় না, কি আমল করলে বিবাহ হয়, এবং স্বামী স্ত্রী কোন দোয়া করলে আপনার মহব্বত বাড়ে, সব সূরা নমল থেকে একজোড়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপরাজা রংপুরের এই জনতার সামনে একযোগে রেডি করে শোনানো হবে। রাজি আছেন? জোরে বলেন রাজি আছেন? কেবল হ্যাড অ্যান্টিবায়োটিক 500 mg। আমার আল্লাহ পাকের পরিচয় আগে একটু দিয়ে নেই। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়েট করেন আমার আল্লাহ মাহফিল, আল্লাহকে যদি না চিনাই, আল্লাহ পাকের পরিচয় গোটা কোরআনুল কারীম, সেইখান থেকে আমি ছিন্নমূল ভাবে কিছুটা আল্লাহর পরিচয় দেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা আরাফের মধ্যে বলেন ইন্না রাব্বাকুমুল্লাহুল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ফি সিত্তাতি আইয়াম সুম্মা ইসতাওয়া আলাল আরশি ইউগশিল লাইলা আন-নাহারা ইয়াতলুবুহু হাদীসা ওয়াশ-শামসা ওয়াল-কামারা মুসাখখারাতিন বিআমরি আলা লাহুল খালকু ওয়াল-আমর তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তিনি ইন্না রাব্বাকুমুল্লাহুল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, তিনি সেই রব যিনি নাকি আসমান জমিনকে সৃষ্টি করেছেন 6 দিনে। কয় দিনে? জোরে বলেন কয় দিন? আরো জোরে কয় দিন? 6 দিনে আসমান জমিনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর এরপরে তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি
রাতের পিছনে দিনকে লেলিয়ে দেন, রাতের পিছনে দিনকে ঢেকিয়ে দেন, এমন অবস্থায় দিন আগে যেতে পারে না ভাইরা আমার। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, এগুলো তার স্বীয় আদেশের অনুগামী হয়ে চলে ভাইরা আমার। যিনি নাকি আসমান জমিন সৃষ্টি করলেন, নক্ষত্র তারকারাজি, চন্দ্র সূর্য, দিন রাতের আবর্তন সৃষ্টি করলেন, তিনি কে? তিনি হলেন তাবারাকাল্লাহু, জোরে তাবারাকাল্লাহু রব্বুল আলামিন। তিনি হলেন আমার সেই রব, যিনি হলেন তামাম জাহানের রব। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর, আল্লাহ পাকের একটু পরিচয় নেন আল্লাহ পাককে। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে বলছেন ওয়ায়াতুল লাকুমুল আরদুল মাইতাত আহইয়াইনাহা ওয়া আখরাজনা মিনহা হাব্বান ফামিনহু ইয়াকুলুন। পরিচিত সূরা না? সূরা ইয়াসিন পরিচিত না? আল্লাহ পাক বলেন তোমাদের জন্য আমার একটা ইনস্ট্রাকশন, একটা নিদর্শন, সেটা কি? আমি মৃত জমিনকে আমি আবার পুনরুজ্জীবিত করে সেখান থেকে আমি তোমাদের জন্য ফলমূল বের করি। ফালইয়ানজুরিল ইনসানু ইলা তাআমি আন্না সাবাবনাল মা'a সাব্বা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মানুষ কি লক্ষ্য করে না? তার খাদ্যের দিকে কি লক্ষ্য করে না? আন্না সাবাবনাল মা'a সাব্বা, আমি আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি আমি বর্ষণ করি। সুম্মা শাকাকনাল আরদা শাক্কা, আমি এরপরে জমিনকে চৌচিন্ন করে দেই। ফাআমবাতনা ফিহা হাব্বা, এরপর আমি তার এখান থেকে আবার আমি এর জন্য ফলমূল উৎগমন করি। ওয়া আইনাবা ওয়া কদবা, আমি আঙ্গুর করি, শাক সবজি করি। ওয়া যাইতুনা ওয়া নাখলা, আমি যাইতুন মানে জলবই করি, নাখলুন মানে মফিজ খেজুর। নাখলুন মানে কি? মফিজ খেজুর। আর যেটা স্পেশাল খেজুর একে বলে আজওয়া খেজুর। এই আজওয়া খেজুর হাদিস শরীফের মধ্যে ইবনে মাজার মধ্যে এসেছে, যদি কোনো ব্যক্তি হার্টের রোগ হয় তাহলে যদি কোনো ব্যক্তি আজওয়া খেজুর সাতটা যদি বিচি সহ এই যদি মানে এটা যদি বিচি সহ এটা যদি সরাসরি বেটে খায় তাহলে এই সাতটা রোগ সকালবেলার নাস্তায় যদি সাতটা করে আজওয়া খেজুর খায় তাহলে আল্লাহ পাক তাহলে তার হার্টের রোগ থেকে মুক্ত দেয়। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই না, হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে আল-কামাতু মিনাল মান্নি ওয়া মা'হুয়া শিফাউন লিল আইন ওয়াল আজওয়াতু মিনাল জান্নাহ ওয়া হুয়া শিফাউন মিনাল জিন্নাহ। ইবনে মাজাহ শরীফের মধ্যে কিতাবুল মানাসিকের মধ্যে ইমাম ইবনে মাজাহ তিনি একজোরে বুড়ো রিপোর্ট করেন আল-কামাতু মিনাল মান, কামাত হলো আপনার যেটা কামাত হলো ব্যাঙের ছাতা, তবে মাশরুম না, যেটা ব্যাঙের ছাতা। এই ব্যাঙের ছাতার উপর যে পানি, এই ব্যাঙের ছাতার উপর আল্লাহ পাক মান্না ফেলাতো, মানে মান্না হলো বনি ইসরাঈলদের জন্য প্রেরিত আপনার ভুনা, আপনার এটাকে হালুয়া বলে। এই হালুয়াটা এই কামাতের উপর পড়তো। আল্লাহর হাবিব বলেন আল কামাতু মিনাল মান্নি ওয়া মা'হুয়া শিফাউন লিল আইন, এই মান্নার উপর আপনার কামাতের উপর এই ব্যাঙের ছাতের উপর যে পানি থাকে, এই পানিটা যদি কোনো ব্যক্তির চোখের রোগ থাকে, যে ধরনের রোগ থাকুক না কেন, এই চোখের ব্যাঙের পানির চোখ যদি উপরে নেয় আল্লাহর হাবিব বলেন তাহলে এই চোখের পানি নিলে আল্লাহ পাক তার শিফা দেয়। ওয়াল আজওয়াতু মিনাল জান্নাহ ওয়া হিয়া শিফাউন মিনাল জিন্নাহ, যদি কোনো ব্যক্তি পাগল থাকে আজওয়া খেজুর খেলে আল্লাহ পাক সেই পাগলকে ভালো করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াজ চললো, সাথে সাথে হাদিস শরীফ থেকে ট্রিটমেন্ট চলবে। সুবহানাল্লাহ। আর যদি কোনো ব্যক্তি আরো বলবো হাদিসের মধ্যে এসেছে খবরদার খবরদার না আলা হাসিরিন, আল্লাহর হাবিব বলেন সর্বদা তোমরা শক্ত বিছানায় শোবা, কোনোদিন তোমাদের হৃদরোগ হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি অমিয়া শরীর দুর্বল থেকে وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء লিন্নাস। আল্লাহ পাক বলেন এখানের মধ্যে মধুমাছি, কেন মধু আল্লাহ সৃষ্টি করলেন, মধুর মাছি সৃষ্টি করলেন, তাও আল্লাহ পাক সূরা নাহলের মধ্যে বর্ণনা করেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন এই মধুর মৌমাছি এর ইখরুজু মিন বুতুনিহা শারাবুন
মুখতালিফুন আলওয়ান, এর মধ্যে আমি এমন এক প্রকার মানুষের জন্য ঔষধ রেখে দিয়েছি, শিফাউল লিন্নাস, যা পৃথিবীর সর্ব মানুষের জন্য সেটা মহা ঔষধ। যদি কোনো ইমাম ফকিলা ইমাম বুস্তানুল আবুল লাইসের মধ্যে ফকি ইমাম আবুল লাইস বর্ণনা করেন, যদি পুরুষের যদি ব্যাটারির পাস যদি দুর্বল থাকে, এই ব্যক্তি যদি আপনার যদি কন্টিনিউ 3 মাস মধু এবং কালোজিরা সেবন করে, আল্লাহ পাক তার এমন শক্তিশালী দিবেন মনে হবে 25 বছর আপ। এগুলো নোট লিখে নেন, এটা আমার বানানো কথা না। সূরা নাহল 60 নং আয়াত দেখেন, যদি তাফসীর পড়ার অভ্যাস থাকে যা সেটা একটু ঘষা মাজা করে হয়ে যাবে। সব কাজের মধ্যে এত কথা বলা যায় না, ঠিক কিনা? যারা ব্যাটারি ফিউজ চার্জ দিতে হবে 3 মাস মধু এবং কালোজিরা খান, এরপরে অন টেস্ট। আল্লাহ পাক বলেন ওয়া যাইতুনা ওয়া নাখলা, আমি যাইতুন মানে জলপাই, যাইতুন মানে কি? জলপাই মেয়েদের অমিয়া। এই জন্য মেয়েরা যদি নাকি মেয়েরা যখন নাকি অন্তঃসত্ত্বা হবে, অন্তঃসত্ত্বা হলে হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, যদি স্বামী স্ত্রী সহবাসের পূর্বে অধিক পরিমাণে পানি খেয়ে নেয় এবং সহবাস সব সময় সহবাস যায় যাচ্ছে স্বামী স্ত্রী, কিন্তু গভীর রাত্রে যদি কোনো স্বামী স্ত্রী সহবাস করে, আল্লাহর হাবিব বলেন এই সন্তানটি আল্লাহ ওয়ালা, এই সন্তানটি মুত্তাকি হওয়ার ও আবশ্যক ভাবিতা বেশি থাকে। সব সময় জায়েজ আছে, কিন্তু একটা জায়েজ আর একটা হলো তাকওয়া। মক্কা শরীফের মধ্যে আপনি তাওয়াফ করতে পারবেন, জুতা পায়ে দিয়ে তাওয়াফ করা জায়েজ আছে, এটা হারাম না, কিন্তু আপনি খালি পায়ে করবেন, এটা দিস ইজ তাকওয়া। জায়েজ এক জিনিস, মাসআলা এক জিনিস, আর তাকওয়া এক জিনিস। বোঝা গেল? জলপাই যদি কোনো মহিলা যদি তার অন্তঃসত্ত্বার সময় খায়, তাহলে তার ডেলিভারিটা একটু নরমাল হবে। অবশ্যই যদি আগের মধ্যে, আমাদের তো আজকাল মেয়েদের মানে বেদনা ওঠার আগেই কয় আমার ডাক্তারের কাছে নেই, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে না। ডাক্তার যদি ক্লিনিকের মধ্যে নেয়, ডাক্তার শত চেষ্টা করবে আমি 15,000 টাকা খাবো, সুতরাং এই 15,000 না হবে, যদিও না ক্লিয়ারলি বের হয়, ও চেষ্টা করবে যে আনক্লিয়ার করে কিভাবে সিধা করা যায়, ঠিক কিনা? যদি বলেন ঠিক কিনা? ওগুলো সব বুঝি। এই জন্য হাদিসের, কোরআন হাদিসের এমন কিছু নাই, কোরআন হাদিসের মধ্যে আল্লাহর হাবিব এমন কিছু বর্ণনা করে নাই যা এমন মানুষের হাদিসের মধ্যে এসেছে, মা আনজালাল্লাহু দান ইল্লা আনজালালাহু শিফা। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন রোগ নাই যে রোগের আল্লাহ পাক নিরাময় ঔষধ পয়দা করে না দিয়েছেন। বুখারী শরীফের মধ্যে কিতাবুত তিবের মধ্যে এসেছে, মা আনজালাল্লাহু দান ইল্লা আনজালালাহু শিফা। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন রোগ নাই যে রোগের শিফা আল্লাহ পাক দিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এইবার এটা বাদ দিলাম, এটা বাদ। এখন ছেলে মেয়ে কেমনে? ছেলে মেয়ে মা ধরলে, বাচ্চা যখন মা যখন ধরে, আপনি যদি পিতা যদি গভীর যতই আদর করুক না কেন, সন্তান তোমাকে পালসার কিনে দেব, অল্টন কিনে দেব, ডিসকভার কিনে দেব, তোমারে পাজারো দেব, তোমারে টাওয়ার দেব, যাই দিক না কেন, যাই বলুক না কেন বাবা, কিন্তু কান্দন থামাতে পারে না। গভীর রাত্রের মধ্যে মা যখন সন্তানকে ধরে, বুকের সাথে আগলিয়ে রাখে, আগলিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে অমিয়া 1 সেকেন্ডও দেরি হয় না, মায়ের বুকের সাথে মিশানোর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার কাঁদন অটোমেটিক্যাল থেমে যায়, ঠিক কিনা? থামে কি? আপনাদের এলাকায় থামে? জোরে বলেন থামে? থামে। তাহলে এবার শোনেন কেন থামে আর কেন, বিস্তারিত আমি বলতে পারবো না, তবে শর্ট করে কমপক্ষে আমি যতটুকু না বললেই নয়, আমি অতটুকু বলে আমি আপনাদের সেই এই কোরআনের 5টা আমল বলে আমি বিলকিস রানীর দিকে ধাবিত হবার, ওই যে ইয়াফুর এবং আনফিরের কথা বলেছিলাম, 2 জনের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে। ও বলতেছে, আনফির ইয়াফুর বলতেছে আমার বাচ্চা এত সুন্দর চেহারাটায়, আবার এদিকেও ঘটক 2 ঘটক, ওর ঘটকের কথাও কিন্তু এই বলছে। এইবার ভাইরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি কারণে থামে? সকলের জবাবটা নেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন আল্লাহ পাক রব্বুল
রব্বুল আলামিন এতক্ষণ তো পরিচয় দিলাম কদুর বিচি। আপনি কদুর বিচি যখন মাটির মধ্যে যখন আপনি চাষাবাদ করে যখন আপনি কদুর বিচিটা আপনি বুনে দেন, আপনি বিচি আমের বিচিটা বুনে দেন, যে কোনো বিচি আপনি মাটি খনন করে বুনে দেন, এই বিচিটা অমিয়া কদুর বিচির যে গাছটা বাড়ায় এই গাছটা মনে কয় খুবই শক্ত না নরম? জোরে বলেন কি? আল্লাহ পাক বলেন আফারাআইতুম মা তাহরুসুন আআনতুম তাজরাউনাহু আম নাহনুজ জারিউন। ও মিয়া তোমরা যেটা বপন করেছো এইটা কে উদ্গলিত করলো? এত মাটি খুঁজে মাটি খোঁজার পর তোমরা এত মাটিকে নরম করে একটা কদুর বিচি তোমরা বপন করে দিলাম। এই কদুর বিচি এমন আমি শুকনো এমন নরম কোমল, আমি একটা গাছের আমি এমন একটা কুশি আমি বের করে দিলাম যে কুশি হাত দিয়ে ডলা দিলে তেমনি এসে যায়। এত শক্ত মাটি উদ্ভিদকে বের করে উদ্গত করে কে এই সুন্দর পৃথিবীর মধ্যে জাগ্রত করে দিল? তিনি হলেন কে? তিনি হলেন তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামিন। তিনি কে? থামে কেন? মায়ের কাছ থেকে 4টা জিনিস নেওয়া হয়েছিল। কয়টা? রক্ত, গোশত, চামড়া আর চর্বি। মনে আছে? রক্ত, গোশত, চামড়া আর চর্বি। আর পিতার কাছ থেকে রগ, চুল, হাড় আর পর্দা। এখন আপনারা বলেন মায়ের চামড়া সন্তানের চামড়া এক কিনা? মায়ের গোশত সন্তানের গোশত এক কিনা? এখন এই গোশত, রক্ত, ঘ্রাণ এগুলো যখন এক হয়ে যায় অটোমেটিক্যাল আল্লাহ পাক ই করে দেয়, একই সাথে মায়ের কান্দন থেমে দেয়। এর মধ্যে আরো কিছু জটিল ক্যালকুলেশন রয়েছে হিউম্যান এমব্রিওলজির মধ্যে, যেটা ডক্টর মরিস বুকাইলি এবং মিস্টার রবার্ট থমাসের তাদের এই বইগুলো না পড়লে এটা বোঝা যাবে না। এটা যেহেতু সেমিনার না, সিম্পোজিয়াম না, সকলেই ভাই আপনার এই কথাগুলো বুঝবেন না। যাই হোক, মায়ের গোশত সন্তানের গোশত এক, মায়ের চামড়া সন্তানের চামড়া এক, মায়ের রক্ত সন্তানের রক্ত এক। এই ঘ্রাণ যখন এক হয় তখন এদের কান্দন থেমে যায়। সুবহানাল্লাহ। আর যখন পিতার কাছ থেকে 4টি জিনিস না হয়, রগ, চুল, হাড় আর পর্দা। যদি কোনো ব্যক্তিকে সন্তানকে যদি কেউ হাড়ে আঘাত করে, যদি কেউ শরীরে যদি কেউ বাড়ি দেয়, তখন পিতা বলে আমার যে 5 বিঘে সম্পত্তি আছে সব কোটরে সব ব্যাস ওই মসজিদের পুলার আজকে আমি দেখে ছাড়বো, ঠিক কিনা? যখন খালে বাড়ি পড়বে আর পিতা তখন আর সহ্য করতে পারবে না। পিতা ছেলে যতই অন্যায় করুক না কেন, তখন পিতার সন্তানের পক্ষ নিয়ে তখন ওদের বিরুদ্ধে তারা মামলা দায়ের করে, ঠিক কিনা? এখন প্রশ্নের জবাবটা বুঝে গেল? একটা জবাব গেল। এইবার আসুন সামনে আমরা আগাই। বিলকিস রানীর যে কথাটা বলতেছিলাম, ওই যে ইয়াফুর এবং আনফি, মনে আছে? মনে আছে?